वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह अज के प्रोग्राम आप सब का स्वागत करदा। व्यूअर्स, पिछले दिनी चमकौर की जंग और साका सरहंद विखे साहिबजादियां समेत होर ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ की शहादत नूं दुनिया भर में बैठी सिख कौम वालों याद किया गया और शहादतां नूं सजदा किया गया। पर किते ना किते ये गल भी देखण नूं मिल रही है कि असीं अपने धर्म ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ परंपरावां तो किते ना किते दूर होंदे जा रहे हैं। किवें चमकौर साहिब ਅਤੇ फतेहगढ़ साहिब विच जिहड़ियां सियासी कॉन्फ्रेंसां होईयां ने उत्थे इतिहासक पक्ष नूं दरकिनार करके सियासी दूषणबाजी भारू रही ਅਤੇ रामपुरा फूल विखे हिंदू सनातनीआं वल्लों अरदास की घोर बेअदबी की गई है। कि ये साडे विच आए एक निघार की निशानी नहीं है कि उस अरदास विच शामिल सिख सन ਅਤੇ ਉਹ बढ़ावा दे रहे सन। सो अज इन्हां पहलुआं दे उपर असीं आनंदपुर साहिब तो SGPC मैंबर प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह नाल गलबात करांगे। आओ अज की विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ जी प्रिंसीपल साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। प्रिंसीपल साहब, सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ शहीदी साके दे वो लंघ के गए आ, वो चल रहे आ, ते इस बारे तुहाडे की विचार ने ते अज दे समय दे विच इन्हां नूं असीं सानूं किवें देखना चाहिदा? जिवें असीं कॉन्फ्रेंसां दी गल करदे आ ते किवें उत्थे जिहड़ी सियासी दूषणबाजी हैगी आ वो भारू रही है ते जिहड़ा एक इतिहासक पक्ष हैगा वो किते ना किते दरकिनार हुंदा दिखदा है। सो इस बारे तुहाडे की विचार ने? ये गल बिल्कुल सही है कि 20 दिसंबर तो लैके 27 दिसंबर तक सर्वंसस्थानी दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का समुचा परिवार सरबत के भले लई मानवता के भले लई जां शहीद हो चुका सी ते जां लापता हो चुका सी जी। इस नालों वड्डा दुखदाई हफ्ता सिख इतिहास दे विच होर कोई नहीं मन्निया जांदा। सिखां नूं इस हफ्ते दे विच अपने महान विरसे नूं याद रख के अपनियां संसारी गतिविधियां नूं रोक के ते अपने महान विरसे नाल ही जुड़न दा आप जुड़न दा ते अपनियां औलादां नूं अपनी संतान नूं अपनी आने वाली पीढ़ी नूं जोड़न दा उपराला करना चाहिदा है जी। पर बदकिस्मती इस वेले सियासत धर्म ते हावी हो चुकी है। धर्म जो सिर दी दस्तार दा दर्जा रखदा है अते सियासत पैर दी जुत्ती है। पर अफसोस सिखा ने दस्तार रूपी धर्म नूं पैरां दे विच रोल दिता है ते सियासत रूपी जुत्ती जिहड़ी है वो सिर ते चक के रख लई है। इहो ही सब तो वड्डा कारण है कि असीं अपने अति अहम धार्मिक अस्थानां ते धार्मिक जोड़ मेलिਆਂ ते जाके भी सियासत नूं मुख रखदे हां ते धर्म नूं नज़रअंदाज कर दिंदे हां। अजिहा सब तो वड्डा कारण अजिहियां घटनावां दा यही है कि जदों तो सिख कौम ने 1925 तो गुरुद्वारा एक्ट दे विच वोटां दे राही चोण दे राही इलैक्शन दे राही अपने आगू चुनने शुरू कर दिते जी। वोटां नाल चुने जाने वाले बंदे कदे भी बहु गिनती विच धर्म ही अगे नहीं आ सकते ते ओही लोग जो 2 नंबर की सोच वाले लोग हुंदे ने वो धर्म विच हावी हो जांदे ने ते धर्म नूं हर जगह वो सियासत लई वरतदे हन। दरअसल सियासी लोगों का धर्म कोई नहीं हुंदा, कुर्सी ते काबज रहना ते कुर्सी नूं अपने कब्जे विच रखना ही उन्हां दा धर्म हुंदा है। सो जदों तक कौम सुचेत होके इलैक्शन सिस्टम नूं गुरुद्वारा एक्ट विचों रद्द नहीं करवा दिंदी ते सिलेक्शन सिस्टम जिहड़ा वो दोबारा चालू नहीं हो जाता, उदों तक इहदियां घटनावां नूं रोकना किसी दे वस दी गल नहीं, क्योंकि जिन्होंने लोगों के हथ वाग दौड़ दे दी जाती है। दरअसल वो धर्मी नहीं होंगे ते वो सियासी ज्यादा होंगे हैं कि ठीक है मेरे राजवीर में धर्म चले हैं, धर्म के नाल सब गले मिले हैं। साडे बजुर्गों ने ये रीत के विचार बनाया सी, पर सियासत नूं धर्म के अधीन रख के ही धर्म का भी सियासत का बोलबाला हो सकता है। कौम नूं चाहिदा है कि अपने अजिहे जोड़ मेलिਆਂ ते जिन्हां दा सिख संगतां दे नाल सीधा
ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1, 2 ਜਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਵੇਲੇ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 10-20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੈ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤੈ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੈ ਆਪ, ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਦਵਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ,
ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੀ ਰਾਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਦੁਰਗਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਕੌਮ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ RSS ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ 2300 IAS PCS ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਗੁੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ RSS ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SGPC ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ SGPC ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਦੀਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਧਰਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਦਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਗੂ ਹੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤਿਨ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 548 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਕਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪੰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਆਏ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਬਾਕੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਫਿਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੇਟੀਕੌਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਵੱਲ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ? ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।